Good morning students, welcome back to Sheba online class. Today I am going to take set language. In this set language, I am going to take applications of cardinality of set. What is meant by cardinality? Cardinality means the number of elements containing in the given set. What is given? Cardinality means the number of elements containing in the given set. For example, A is equal to, I given A is equal to 1, 2, 3, 4. How to write the cardinality of set? The number of elements containing in the given set. The set is A. How many elements is there? 1, 2, 3, 4. So that I can written n of A is equal to 4. N means number of elements containing in the set A is equal to 4. This is the cardinality of set. Cardinality of set அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு செட்டுக்குள்ளே இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸை கவுண்ட் பண்ணி எழுதணும். நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸுன்றதுக்காக அதை n ஆஃப் ஏன்றது டினோட் பண்ணுறோம். சரியா? நெக்ஸ்ட் வந்து if A and B are two finite set, A and B are two finite set, then the formulas to be followed, n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. The main formula, this is very must. n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. That is, number of A union B செட்டுக்குள்ளே இருக்கிற element is equal to number of A செட்டுக்குள்ளே இருக்கிற element plus number of B செட்டுக்குள்ளே இருக்கிற element minus number of A intersection B ல இருக்கிற element போட்டோன்னா left hand side equal to right hand side ன்னு prove ஆகும். அப்படின்றது தான் இந்த ஃபார்முலாவோட மீனிங். The next formula is number of A minus B is equal to n of A, that is number of A minus number of A intersection B. Similarly, number of B minus A is equal to number of B minus number of A intersection B. And also n of A dash is equal to, we know that n of A dash is nothing but U minus A. In before number of கொடுத்துருக்கோம் அவ்வளோதான். So n of A dash is equal to n of U minus n of A. Similarly, n of B dash is equal to n of U minus n of B. இந்த 5 ஃபார்முலாஸ் நம்ம படித்து மைண்டில் ரிமெம்பர் வச்சுக்கோ. இதை பேஸ் பண்ணி இந்த எக்ஸசைஸில் நம்ம சம்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வென் டயக்ராம் மூலயமா எப்படி நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம். From the given Venn diagram, verify that number of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. ஒரு Venn diagram கொடுத்துருக்காங்க, அதிலிருந்து நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை ப்ரூவ் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க. சரி, அந்த Venn diagram பார்த்துக்கோ. The set A and B are given. ஏக்குள்ளே கொஞ்சம் எலமெண்ட் இருக்குது, பிக்குள்ளே கொஞ்சம் எலமெண்ட் இருக்குது, இன்டர்செக்டிங் பார்ட்லேயும் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஃபார்முலா ப்ரூவ் பண்ணணும்னா ஏல என்னெல்லாம் எலமெண்ட் இருக்குது, பியில் என்னெல்லாம் இருக்குன்றதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். நம்ம செக் வெதர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எலமெண்ட் இருக்குது பாரு, ஏக்குள்ளே ஏ செட்டுன்னு ஃபுல்லாக எடுத்தோன்னா இந்த ஏக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது, 5, 15, 10, 20. ஸோ 5, 15, 10, 20. ஸோ ஏ செட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எலமெண்ட் போட்டாச்சு. அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஏ எவ்வளோ, என் ஆஃப் ஏ எவ்வளோ, இங்கே பார்த்தோன்னே சொல்லிவிடு 1, 2, 3, 4 elements. There are 4 elements in n of A ல இருக்குது. B செட்டில் என்னென்ன இருக்குது பாரு, B செட் இந்த பக்கம் 10, 20, 30, 40, 50. How many elements containing in the B set? 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 elements. So n of B is equal to 5 elements. That is, cardinality of B set is equal to 5 elements. Then ஃபார்முலாக்கு நமக்கு வேறு என்ன வேணும், A union Bன்ற ஒன்று வேணும். அப்போ A union Bனா என்ன, ஏயும் பியும் ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ணி சொல்லணும் நம்ம. அப்போ ஏபி ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ணு, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So A union B, number of A union B is equal to 7 element. How many elements? 7 element is there. n of A intersection B also we want it because the formula is having A intersection B. So A intersection B na ரெண்டுமே intersect ஆகிற பார்ட். அந்த பார்ட்டில் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குது பாரு, 10, 20. There are 2 element only. So அப்போ n of A intersection B is equal to 2 elements. இப்போ இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு வச்சுட்டு now we are applying the formula n of A union B. How many elements in n of A union B? 7. So put 7 here is equal to n of A. How many elements in n of A? 4 elements. Then put a plus symbol. n of B. n of B is 5 element and minus n of A intersection B. How many elements in n of A intersection B? 2 elements. Adding all those things, 4 plus 5, 9. 9 minus 2 is equal to 7. So 7 is equal to 7. Left hand side equal to right hand side. Therefore, the given formula n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B is proved through the Venn diagram. Right? Next sum. Next the sum, exercise 1.6, the first sum.
If n of A is equal to 25, n of B is equal to 40, n of A union B is equal to 50, n of B dash is equal to 25 is given. We want to find that the value n of A intersection B and n of U. கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே n of A, n of B, A union B, B dash இதனாலும் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா A intersection Bனா அதோட வேல்யூ என்ன, n of Uவோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து n of Uவோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். நமக்கு நான் ஃபார்முலா எழுதி கொடுத்தப்பவே சொல்லியிருக்கேன் நான் n of B dash is equal to n of U minus n of B. ஏன் இதை எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட B dash இருக்குது, B இருக்குது, நமக்கு வேண்டியது U வேணும். ஸோ இந்த மூணுமே இந்த ஃபார்முலாக்குள்ளே தான் வரும். ஸோ B dash எப்படி எழுதுவோம், U minus B நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, B dash is equal to U minus B. அதுக்கு முன்னால் n மட்டும் தான் போட்டிருக்கோம். நம்பர் ஆஃப் B dash is equal to நம்பர் ஆஃப் யூனிவர்சல் செட் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் B செட்டு. அப்போது நம்பர் ஆஃப் B dash எவ்வளோன்னு இருக்கு பாரு, நம்பர் ஆஃப் B dash is equal to 25. இந்த இடத்துல 25 சப்ஸ்டியூட் பண்ணு. is equal to n of U. You don't know the value of n of U, that only we want to find. So keep it as it is minus n of B is equal to 40. Now இதை இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். ஸோ அப்போ 25 மைனஸ் 40 இங்கே வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் 40 is equal to n of U. That is equal to 40 plus 25, 65. 65 is equal to n of U. The value of n of U is equal to 65. ஓகேவா, இப்படி தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். நம்ம கொடுத்துருக்க ஃபார்முலாவில் என்னெல்லாம் கொஸ்டினில் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபார்முலாவை எடுத்துக்கணும். என்கிட்ட B இருக்குது, B dash இருக்குது, யூனியன் இருக்குது, இது மூணுத்தையும் வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா யூனிவர்சல் செட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம், n of A யூனியன் Bனா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபைண்ட் n of A intersection B. Find n of A intersection B கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதை நான் எதில் கொண்டு போவேன்னா n of A union B is equal to n of A plus n of B மைனஸ் n of A intersection B. இது இந்த ஃபார்முலாக்குள்ளே போனேன்னா நான் A intersection Bயை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். n of A union B is equal to n of A plus n of B மைனஸ் n of A intersection Bன்ற ஃபார்முலாவை எடுத்துகிட்டு இந்த A intersection Bயை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன். n of A union B how much given, 50. So 50 is equal to n of A is equal to 25, n of B is equal to 40 மைனஸ் n of A intersection B அதுதான் நமக்கு தெரியாது, இதை தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதை keep it in n of A intersection B அப்படியே வச்சுக்கோ. That is equal to 50 is equal to these two items are adding 65 minus n of A intersection B. Again see 50, இந்த 65 இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தோன்னா என்ன ஆகும், கான்ஸ்டன்ட்லாம் ஒரு பக்கம் எடுத்துருவா, வேரியபிள்ஸ்லாம் ஒரு பக்கம், அந்த மாதிரி தானே செப்பரேட் பண்ணுவோம். ஸோ நம்பர்ஸ்லாம் ஒரு பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துடும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில். 50 minus 65 is equal to, here is having minus n of A intersection B. That is equal to 50 minus 65, 15 bigger number symbol minus, so minus 15 is equal to minus n of A intersection B. ரெண்டு பக்கமும் பார், left hand side மைனஸ் இருக்குது, right hand side மைனஸ் இருக்குது. So cancelling these two minus, getting the value n of A intersection B is equal to 15. இப்படி தான் நம்ம வந்து ஒரு செட்டோட வேல்யூஸை கார்டினாலிட்டி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். The next sum. In your exercise 1.6, the third sum is given. What is given? Verify that n of A union B union C is equal to n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of A intersection C plus n of A intersection B intersection C. The following sets are given. அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா இப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன்ல n of A union B union C is equal to சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்முலா சொன்னேன்ல, அந்த ஃபார்முலாவை வெரிஃபை பண்ணு, ப்ரூவ் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க. த கிவன் செட் இஸ் கிவன் லைக் தட். A is equal to 1 3 5 ஒரு செட்டு கொடுத்துருக்காங்க, B is equal to 2 3 5 6 அண்ட் C is equal to 1 5 6 7. நம்ம அந்த ஃபார்முலாக்குள்ளே எப்படி வெரிஃபை பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறோம். இது கார்டினாலிட்டி ஆஃப் செட் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம கவுண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் A செட், how many elements, 1 2 3. So n of A is equal to 3. How many elements in B set? 1 2 3 4. n of B is equal to 4. n of C is equal to how many elements? 1 2 3 4. So n of C is equal to also 4. Therefore n of A 3, n of B 4, n of C 4. இதை கண்டுபிடிச்சாச்சு. தென் ஃபார்முலாவில் நமக்கு என்னென்ன வேணும்னு பாரு. n of A union B union C is equal to தான் சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ A union B union C நமக்கு வேணும். யூனியன்னா எல்லாத்தையுமே ஜாயின் பண்ணணும். A B C இந்த மூணு செட்டையுமே ஜாயின் பண்ணால் தான் யூனியன் நமக்கு. அப்போ மூணு செட்டில் இருக்க எலமெண்ட்டும் ரிப்பீட்டடாக வரக்கூடாது, அதை ஜாயின் பண்ணு. அப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? 1 2 3 5 6 7. How many elements in this A union B union C? There are 6 elements. So number of A union
யூனியன் பி யூனியன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு 6. அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கோ. நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலாவில் வேறு என்ன வேணும்? மைனஸ் என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பின்னு சொன்னேன் நான். ஸோ அப்போ மைனஸ் என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பின்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியில் என்ன இருக்குன்னு பாரு. தட் இஸ் ஏக்கும் பிக்கும் இன்டர்செக்டிங் எலமெண்ட் 3, 5. 2 elements only is having in the both the set. ஸோ அப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு 3, 5. ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு 2. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறோம் ஃபார்முலாவில்? பி இன்டர்செக்ஷன் சி தேவை. பிக்கும் சிக்கும் இன்டர்செக்டிங் ஆகிற எலமெண்ட் என்னென்னா 5 and 6. ஸோ நம்பர் ஆஃப் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு 2 elements. அகைன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி. ஏ இன்டர்செக்ஷன் சியில் 1, 5. There are 2 elements. So n of a intersection c is equal to 2 element. And finally n of a intersection b intersection c நமக்கு வேணும். மூணுத்துலேயுமே சேமாக இருக்க எலமெண்ட் எதுன்னு பார்த்தோன்னா 5ன்ற ஒரு நம்பர் தான். ஸோ 5ன்றது ஒன்லி ஒன் நம்பர். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ஃபார்முலாக்குள்ளே போகலாம். ஃபார்முலா என்ன சொல்கிறாங்க சொல்லு? n ஆஃப் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு n ஆஃப் ஏ plus n of b plus n of c minus n of a intersection b minus n of b intersection c minus n of a intersection c plus n of a intersection b intersection c. This is the formula for any 3 set a b c. அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ சொல்லு எனக்கு n ஆஃப் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி எவ்வளோ எலமெண்ட் இருக்காங்க? 6 எலமெண்ட் இருக்குது. ஸோ 6 லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எனக்கு ஆன்சர் 6ன்னு வந்துடுச்சு. ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் ஆன்சர் எனக்கு 6ன்னு வந்துட்டா த கிவன் ஃபார்முலா இஸ் ப்ரூவ்டு அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆன்சர் இஸ் 6 இஸ் ஈக்குவல் டு n ஆஃப் ஏ. ஹவு மெனி எலமெண்ட்ஸ் n ஆஃப் ஏ? 3. n ஆஃப் பி இஸ் 4. அகைன் n ஆஃப் சி இஸ் 4 மைனஸ் இந்த ஃபார்முலாவில் மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க. n ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியில் 2 elements, B intersection C லையும் 2 elements, A intersection C லையும் 2 elements, plus A intersection B intersection C ல only 1 element. இப்போ என்ன பண்ணுறோம் பாரு? 6 is equal to 4 plus 4 8, 8 plus 3 11, 11 plus 1 plus எல்லாம் ஒன்றா ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோ. 4 plus 4 8, 8 plus 3 11, 11 plus 1 12. There are 12. பாசிட்டிவில் 12 இருக்குது. மைனஸ் சிம்பிள் போட்டு மைனஸ்லாம் ஒன்றா ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோ. 2 2 2 எவ்வளோ வருது? 6. அப்போது 6 is equal to 12 minus 6 என்ன வரும்? 6. Therefore பாரு left hand side equal to 6, right hand side equal to 6. Therefore the given law is proved. Given formula is proved. Left hand side equal to right hand side. Okay, next sum. In exercise 1.6, 9th sum is given. What is given? In a colony, 275 families buy Tamil newspaper, 150 families buy English newspaper, 45 families buy Hindi newspaper, 125 families buy Tamil and English newspaper, 17 families buy English and Hindi newspaper, 5 families buy Tamil and Hindi newspaper, and 3 families buy all the 3 newspaper. If each family buy at least one of these newspaper, then find the number of families buy only one newspaper, and second one is number of families buy at least 2 newspaper, and last one total number of families in the colony is find out. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சம் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. த்ரூ த ஸ்டேட்மெண்ட் சம்மு நம்ம கார்டினாலிட்டி ஆஃப் செட்டு அதை என் ஆஃப்ன்றதுல அதை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். என்ன கொடுத்துருக்காங்க? அந்த கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் எல்லாத்தையும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் நான் போர்டில். ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரு. நம்ம ஆக்சுவலாக செட் என்ன சொல்லுவோம்? ஏ செட், பி செட், சி செட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். வேறஸ் இங்கே நமக்கு தமிழ் நியூஸ் பேப்பர், இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர், ஹிந்தி நியூஸ் பேப்பர்னு சொல்கிறதாட்ட நான் ஏ பி சிக்கு பதிலாக நான் என்ன எடுத்துகிறேன்? தமிழ் நியூஸ் பேப்பர்னா டி, இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர்னா இ, ஹிந்தி நியூஸ் பேப்பர்னா ஹெச் அப்படின்ற மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ என் ஆஃப் டி நம்பர் ஆஃப் தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுறவங்க 275 ஃபேமிலிஸு, நம்பர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுறவங்க 150 ஃபேமிலிஸு, நம்பர் ஆஃப் ஹிந்தி நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுறவங்க 45 ஃபேமிலிஸ் கிவன் இன் திஸ் கொஸ்டின். நான் சொல்லலை, கொஸ்டினில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க? தமிழும் இங்கிலீஷும் சேர்த்து ரீட் பண்ணுறவங்க எவ்வளோனா 125. அண்டு ரெண்டும் சேர்த்துன்றதுக்காக நான் இன்டர்செக்ஷனில் போட்டிருக்கேன். தென் இங்கிலீஷும் ஹிந்தியும் சேர்த்து ரீட் பண்ணுறவங்க, இங்கிலீஷ் இன்டர்செக்ஷன் ஹிந்தி இஸ் ஈக்குவல் டு 17 ஃபேமிலிஸ்.
அண்ட் தமிழ் அண்ட் ஹிந்தி ரீட் பண்ணுறவங்க 5 ஃபேமிலிஸ். ஆல் த 3 நியூஸ் பேப்பரை ரீட் பண்ணுறவங்க தமிழ், இங்கிலீஷ், ஹிந்தி, தட் இஸ் டினோட்டட் பை த லெட்டர் N of T இன்டர்செக்ஷன் E இன்டர்செக்ஷன் H. மூணுமே சேர்ந்து ரீட் பண்ணுறவங்க 3 ஃபேமிலிஸ். இதுதான் கொடுத்துருக்க டேட்டா. இந்த டேட்டாவை வச்சு த்ரூ த வென் டயக்ராமில் நான் அவங்க கேட்ட கொஸ்டின், தமிழ் மட்டும் எத்தனை பேர் ரீட் பண்ணுறாங்க, 2 பேப்பர்ஸ் ரீட் பண்ணுறவங்க எத்தனை, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் எத்தனை அப்படின்னு 3 கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. அதை நான் உனக்கு ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, த்ரூ த வென் டயக்ராம் சொல்லிட்டேன். வென் டயக்ராம் இஸ் நத்திங் பட் சர்க்கிள். ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன், 3 செட்டு இருக்குது, தமிழ், இங்கிலீஷ், ஹிந்தி. அதனால் 3 சர்க்கிள் நான் பெருசாக போட்டுவிட்டேன். 3 சர்க்கிளை பெருசாக ட்ரா பண்ணியாச்சு. அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நேம்லி தமிழ்னு வச்சுட்டேன், இங்கிலீஷ் வச்சுட்டேன், ஹிந்தின்னு வச்சுட்டேன். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுறவங்க 275. ஸோ அந்த சர்க்கிளில் 275ன்றதை தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுறவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிறேன். தென் இங்கிலீஷ் ரீட் பண்ணுறவங்க 150 ஃபேமிலிஸ். ஸோ 150யை இங்கிலீஷில் எழுதிட்டேன். ஹிந்தி ரீட் பண்ணுறவங்க 45. ஸோ 45 ஹிந்தி இங்கே இருக்குது. ஸோ 45 இங்கே இதை நான் எழுதிட்டேன். 275, 150, 45 3 சர்க்கிள்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, 2 எத்தனை பேர் ரீட் பண்ணுறாங்க, 2 நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுறவங்க எத்தனை பேருன்னு பாரு. 2 நியூஸ் பண்ணுறாங்க, தமிழும் இங்கிலீஷ் எவ்வளோ பேர், 125. இதை பாரு, தமிழ் இங்கே இருக்குது, இங்கிலீஷ் இங்கே இருக்குது. இது ரெண்டுமே சேர்த்து இன்டர்செக்ட் ஆகிற பார்ட் இது. அது எவ்வளோ பேர்னா 125. ஸோ 125 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிஸ் இங்கே இருக்காங்க. ஸோ நான் ஐ டினோட் 125 ஹியர். அண்ட் இங்கிலீஷும் ஹிந்தியும் ரெண்டும் சேர்த்து ரீட் பண்ணுறவங்க எவ்வளோ, 17 ஃபேமிலிஸு. ஸோ 17 நான் இங்கே டினோட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஓவரால் இன்டர்செக்டிங்லாம் நான் நோட் பண்ணிட்டேன். இன்டர்செக்டிங் வந்து என்னது, தமிழும் இங்கிலீஷும் 125, இங்கிலீஷும் ஹிந்தியும் 17, தென் தமிழ் அண்ட் ஹிந்தி 5 மொத்தம் போட்டாச்சு. ஆல் த 3 லாங்குவேஜஸ் லீட் பண்ணுறவங்க எத்தனை பேர், 3. ஸோ அதனால் 3மே இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடத்துல இந்த 3யை நான் போடுறேன். 3 சர்க்கிளுமே இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடத்துல 3 போட்டாச்சு. இப்போ இந்த ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சிட்டோம். இதுக்கப்புறம் தான் கால்குலேஷனுக்குள்ளே போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவேன்னா, இந்த 3 லாங்குவேஜஸ் இருக்குங்களா, 3 லாங்குவேஜை ரீட் பண்ணுற இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடத்துல இருக்கிறத அந்த 3யை இந்த 2ல் மைனஸ் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் இந்த 3யை கொண்டு போய் 2 லாங்குவேஜ் படிக்கிறவங்ககிட்ட மைனஸ் பண்ண போகிறேன். 3யை இதில் மைனஸ் பண்ணனா 125ல் 3 போச்சுன்னா 122. அதை அப்படியே போட்டு வச்சுக்கோ. நெக்ஸ்ட்டு எகைன் என்ன பண்ணுறோம், இந்த இன்டர்செக்ட் ஆகும் பார்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். இங்கே 17 இருக்குது, இந்த 3யை மைனஸ் பண்ணு, 17 - 3 14. இதை அப்படியே கீப் இட் பண்ணிக்கோ. நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது பாரு, இங்கே 5 இருக்குது, எகைன் இந்த 3யை மைனஸ் பண்ணு 2. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, 3 லாங்குவேஜும் படிக்கிறவனை கொண்டு போய் 2 லாங்குவேஜ் படிக்கிறவங்ககிட்ட சப்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன். 2 லாங்குவேஜ் படிக்கிறவனை இன்டர்செக்டிங் பார்ட்டில் போட்டிருப்போம் நம்பர், அதை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ 3யை கொண்டு போய் 125ல் மைனஸ் பண்ணேன், 3 எடுத்துகிட்டு போய் 17ல் மைனஸ் பண்ணேன், 3 எடுத்துகிட்டு போய் 5ல் மைனஸ் பண்ணேன், 5ல் மைனஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணிட்டேன். அண்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுறவன்னு பாரு. இந்த சர்க்கிள், இந்த சர்க்கிளில் எவ்வளோ நம்ம போட்டிருக்கோம், 275 போட்டிருக்கோம். இதில் மைனஸ் என்ன பண்ணணும்னா, இந்த சர்க்கிள்குள்ளே யாரெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகுறாங்க, யாரெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகுறாங்க பாரு. இந்த 122 ஒன்று இருக்குது, இந்த 3 ஒன்று இருக்குது, இந்த 2 ஒன்று இருக்குது. மைனஸ் பண்ணி வந்த ஆன்சர் இது 122. 122ம் 3யும் 2ம் இந்த 3த்தையும் ஆட் பண்ணணும். 122 + 3 + 2 இது 3த்தையும் ஆட் பண்ணனா 127. இந்த 127ஐ 275ல் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி போட்டோன்னா 148 வரும். 275ல் 127ஐ சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் 148 வரும். மறுபடியும் சொல்கிறேன், தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுறவங்க சர்க்கிளில் மைனஸ் சிம்பிள் போட்டு யாரெல்லாம் உள்ளே வராங்க, யாரெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகுறாங்கன்னா 122 ஒன்று, 3 ஒன்று, 2 ஒன்று, இந்த 3 வேல்யூவும் ஆட் பண்ணி 275ல் ஓவரால் சப்ட்ராக்ட் பண்ணனா வர்ற ஆன்சர் அப்படியே பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோ. த நெக்ஸ்ட் சர்க்கிளுக்கு வந்துரு. நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கிலீஷ். சிமிலர்லி இங்கிலீஷ்குள்ளே யாரெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகுறாங்க பாரு. 122, 3, 14. இந்த இங்கிலீஷ்குள்ளே யார் இன்க்ளூட் ஆகுறாங்க, 122, 3, 14. இந்த 3 பேரையும் ஆட் பண்ணு. இந்த 3 பேரை ஆட் பண்ணனா 139. அமங் தட் 139 150ல் நீ மைனஸ் பண்ணனா 11 வந்துடும். இதையும் பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோ. அந்த தேர்ட் சர்க்கிளுக்கு வந்துடும். தேர்ட் சர்க்கிள் வந்து ஹிந்தி. ஹிந்தி நியூஸ் பேப்பர் பண்ணுறவங்களுக்குள்ள யாரெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகுறாங்க, 2, 3, 14. 2, 3, 14 இந்த 3 வேல்யூவை ஆட் பண்ணி 45ல் நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம். 3 வேல்யூ ஆட் பண்ண எவ்வளோ வரும், 19. 45 - 19 எவ்வளோ, 26. there are 26ன்னு போட்டு வச்சுக்கோ. ஸோ எல்லாத்தையும் பாக்ஸ் போட்டு வச்சாச்சு. ஸோ சர்க்கிள்குள்ளே நம்ம வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. அகைன் ஒன்ஸ் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். அந்த லாங்குவேஜ் என்ன ஆல்ஃபபெட்டிக் இருக்கோ அந்த நேமில் 3 சர்க்கிள் போட்டு வச்சுட்டு
இண்டிவிஜுவலாக எவ்வளோ ரீட் பண்ணுறாங்கன்னு உள்ளே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இன்டர்செக்ஷன் பார்ட்டில் எவ்வளோ 2 பேர் சேர்ந்து படிக்கிறாங்க, அப்புறம் 3 பேரும் சேர்ந்து படிக்கிறாங்கலாம் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இந்த 3 பேரும் சேர்ந்து படிக்கிறத இந்த 2 பேரில் மைனஸ் பண்ணி வச்சுக்கோ. தென் அதுக்கப்புறம் ஏ சர்க்கிள்குள்ளே இன்க்ளூட் ஆகிறவங்களெல்லாம் ஆட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணோம். தென் இங்கிலீஷ் செட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களெல்லாம் ஆட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணோம். ஹிந்தி செட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களெல்லாம் ஆட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணி சர்க்கிள் வேலையை முடிச்சிடு. இப்போ கொஸ்டின்குள்ளே போகலாம். த கொஸ்டின் வில் ஆஸ்க் நம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் பை ஒன்லி ஒன் நியூஸ் பேப்பர். எத்தனை ஃபேமிலிஸ் ஒரே ஒரு நியூஸ் பேப்பர் மட்டும் படிக்கிறாங்கன்னு கேட்குறாங்க. நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் பாரு, இந்த 2 ஃபேமிலிஸை 3மே படிக்கிறவனை 2 ஃபேமிலிஸில் மைனஸ் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டோம், இந்த எல்லாத்தையுமே இங்கே மைனஸ் பண்ணிட்டோம். நம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் ஒன்லி ஒன் நியூஸ் பேப்பர் அப்படின்னா இப்போ தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் மட்டும் படிக்கிறவங்க எத்தனை பேர் அப்படின்னு சொன்னோன்னா எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணி ஃபைனலாக ஒரு ரிசல்ட் வந்திருக்குல்ல, அதுதான் தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் மட்டும் படிக்கிறவங்க. தட் இஸ் 148. இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் மட்டும் படிக்கிறவங்க எவ்வளோன்னா 11. ஹிந்தி நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறவங்க எவ்வளோனா 26. இது 3த்தையும் ஆட் பண்ணனா நம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் ரீட் ஒன்லி ஒன் நியூஸ் பேப்பர். தட் இஸ் 148 + 11 + 26. இது 3த்தையும் ஆட் பண்ணனா 185 ஃபேமிலிஸ் ரீட் ஒன்லி ஒன் நியூஸ் பேப்பர். The second question is number of families by at least 2 நியூஸ் பேப்பர். அவன் என்ன கொடுத்துருக்கான் பாரு, வேர்டு அட்லீஸ்ட்ன்ற வேர்டு கொடுத்துருக்கான். உடனே நம்ம 1 நியூஸ் பேப்பர் அப்படின்ன உடனே 1ல் மைனஸ் பண்ணி வந்த ஆன்சர்லாம் ஆட் பண்ணி போட்டோம். அப்போ 2 நியூஸ் பேப்பர்னால் 2ல் மைனஸ் பண்ணி வந்த ஆன்சர்லாம் ஆட் பண்ணி போடுவோன்றது அர்த்தம் இல்லை. அவன் கொடுத்துருக்க வேர்டு அட்லீஸ்ட். அட்லீஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா 2வும் இருக்கலாம், 2க்கு மேலேயும் இருக்கலாம்னு அர்த்தம். அட்லீஸ்ட் மீன்ஸ் 2வும் இருக்கலாம். 2 நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறவங்க சொல்லு, 3 இருந்தாலும் ஓகே, ஆனால் 1 இருக்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம். அட்லீஸ்ட்னா கொடுத்துருக்கிறதுக்கு மேலேயும்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ 2 நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுறவங்க எத்தனை பேர் பாரு, 122, 14, 2. 122, 14, 2. 3 நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுறவங்க 3. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணு. 141 ஃபேமிலிஸ் ரீட் அட்லீஸ்ட் 2. 2ன்றது 3ஆகவும் படிக்கலாம். அட்லீஸ்ட்னாலே அந்த அமௌண்ட்டு அதுக்கு மேலேயும் அர்த்தம். சரியா? ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் பை அட்லீஸ்ட். இதே எக்ஸாக்ட்லி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அட்லீஸ்ட்டுக்கு பதிலாக எக்ஸாக்ட்லி இல்லைனா ஒன்லி 2 நியூஸ் பேப்பர் இந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ணி எக்ஸாக்ட்லி ஒன்லி 2 நியூஸ் பேப்பர் அந்த மாதிரி கரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா வெறும் 2 தான் பண்ணணும். 122, 14, 2 இதை மட்டும் ஆட் பண்ணி கொடுத்தா போதும். பட் அட்லீஸ்ட் அப்படின்னால அந்த 3யும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். சரியா? ஓகே. த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் இந்த காலனி. இப்போ ஃபேமிலிஸில் மொத்த எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்றாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா எல்லாமே மைனஸ் பண்ணி வந்துச்சு பார்த்தியா, அந்த நம்பர் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி கொடு. யூனியன் பண்ணணும். யூனியன் பண்ணாலே டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் வந்துடும் நமக்கு. எல்லா நம்பரையும் ஆட் பண்ணு. 148 + 122 + 11 + 2 + 3 + 14 + 26 இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணு. ஆட் பண்ணனா எனக்கு 326 ஃபேமிலிஸ். ஸோ த நம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் இந்த காலனி இஸ் 326. ஸோ அகைன் ஐ ரிப்பீட், சம் டயக்ராம்லாம் போட்டுட்டு கொஸ்டின்குள்ளே நம்ம போகும்போது ஒன்லி 1 அப்படின்னா சப்ட்ராக்ட் பண்ணி வந்த ஆன்சரை எடுத்து எழுதணும். அட்லீஸ்ட் 2 அப்படின்னா இன்டர்செக்டிங் பார்ட்டும் எழுதணும், 3 நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுறவனையும் எழுதணும். பிகாஸ் த கொஸ்டின் இஸ் கிவன் அட்லீஸ்ட் வேர்டு. அட் லாஸ்ட் ஃபேமிலி, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ்னால் எல்லாம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி வந்த ஆன்சரையும் ஆட் பண்ணி நமக்கு ஆன்சர் கொடுக்கணும். ரைட்? நெக்ஸ்ட், in your book example sum 1.31 is given. எதனால் எக்ஸாம்பிள் எகைன் 1.31 எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா இந்த சம்மில் நமக்கு இன்டர்செக்ஷன் பார்ட்டே கொடுக்கல. இன்டர்செக்டிங் பண்ணுறது கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த இன்டர்செக்டிங் பண்ணதை நம்ம மைனஸ் பண்ண முடியும் ஏ செட்லேயும் பி செட்லேயும். ஸோ இந்த சம்மில் கொடுக்கல. அதை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோன்றதை நம்ம பார்த்துடலாம். த சம் இஸ் கிவன் இன் அ பார்ட்டி ஆஃப் 60 people. ஒரு பார்ட்டியில் 60 peoples இருக்காங்க. 35 had vanilla ice cream. 35 peoples had vanilla ice cream and 30 had chocolate ice cream. அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஆல் த பீப்புள்ஸ் ஹேட் அட்லீஸ்ட் 1 ஐஸ்கிரீம். வந்தவங்க எல்லாருமே ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ருக்காங்க, ஏதாச்சும் ஒன்று, எய்தர் வெனிலா ஆர் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ருக்காங்க. நம்ம என்ன வேணும் அப்படின்னா தென் ஹவு மெனி ஆஃப் தம் ஹேட் போத் வெண்ணிலா அண்ட் சாக்லேட். ரெண்டுமே சாப்பிட்டவங்க எத்தனை பேருன்றதையும், ஒன்லி வெண்ணிலா சாப்பிட்டவங்க மட்டும் எத்தனை பேர், தென் ஒன்லி சாக்லேட் சாப்பிட்டவங்கன்றது மட்டும் எத்தனை பீப்புள்ஸ்ன்றதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க. அகெயின் சம் கொடுக்குறேன். 60 peoples அரவுண்ட் இருக்காங்க. 35 வெண்ணிலா சாப்பிட்றாங்க. 30 peoples ஆட் ஹீட் சாக்லேட்டு. நம்ம சர்க்கிளுக்கு போயிடலாம். ஸோ வென் டயக்ராம் மூலயமா இதை போயிடலாம். வென் டயக்ராம்னும் போது 2 செட் 1 இருக்குது. என்ன அப்படின்னா வெண்ணிலா செட் 1 இருக்குது, தென் சாக்லேட் செட் 1 இருக்குது. சரியா? ஓவரால் எவ்வளோ பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க, 60 peoples. ஸோ அரௌண்ட் 60 peoples நான் இங்கே எழுதிக்கிட்டேன். வெண்ணிலாவை வீன் டினோட் பண்ணிவிட்டேன், சாக்லேட்டை சீன் டினோட் பண்ணிவிட்டேன். வெண்ணிலா சாப்பிட்றவங்க எவ்வளோ அப்படின்னா 35 peoples அண்ட் சாக்லேட் சாப்பிட்றவங்க 30.
ரெண்டுமே சேர்ந்து சாப்பிட்றவங்க தான் நமக்கு தெரியாது, எப்போவுமே கொடுத்துருவாங்க, இதில் கொடுக்கல, அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ கீப் இட் என்ன எக்ஸ், அதை எக்ஸ்ன்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோம். ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுவோம், இந்த எக்ஸை கொண்டு போய் இங்கே இருக்கிற நம்பரை இவங்ககிட்ட மைனஸ் பண்ணுவோம். இது இங்கே நம்பர் இல்லை, எக்ஸ் இருக்குது. ஸோ நான் எக்ஸை மைனஸ் பண்ணுறேன், இங்கேயும் எக்ஸை மைனஸ் பண்ணுறேன். மைனஸ் பண்ணால் ஒன்றுமே வராது, லைக் டேமோட தான் லைக் டேம் ஆகும், ஆடும் மைனஸ் ஆகும். ஸோ இது அப்படியே ஆசிட்டிஸ் என்ன பண்ணுறேன், மொத்தமாக யூனியன் போட்டு எழுதுகிறேன். நான் யூனியன் போட்டால் என்ன வரும் பாரு, 35 மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் 30 மைனஸ் எக்ஸ். ஓவரால் எவ்வளோ பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க, 60 பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அதை எழுதிக்கிறேன். ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பாரு, மொத்தத்தையும் ஆட் பண்ணுறேன். இது அப்படியே ஆட் பண்ணுறேன். 35 மைனஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் 35 மைனஸ் எக்ஸு இஸ் ஈக்குவல் டு ஓவரால் பீப்புள்ஸ் 60. இப்போ என்ன பாரு, மைனஸ் எக்ஸும் ப்ளஸ் எக்ஸும் கேன்சல் பண்ணிவிட்டேன். 35ம் 30யும் 65 மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 60. ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 60. இந்த 65 இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் மைனஸ் 65. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 60 மைனஸ் 65 மைனஸ் 5. பிக் நம்பரோட சிம்பிள். ஸோ மைனஸ் எக்ஸும் இந்த மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 5. த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் போத் த வெண்ணிலா அண்ட் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றவங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 5ன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணலாம், இந்த 5 கொண்டு போய் இதில் மைனஸ் பண்ணலாம். எக்ஸ் வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா. இப்போ 5 மைனஸ் பண்ணு, 35 மைனஸ் 5 எவ்வளோ வரும், 30. தட் இஸ் 35 மைனஸ் 5 ஈக்குவல் டு 30. இங்கே 30 மைனஸ் 5 இஸ் ஈக்குவல் டு 25. இப்போ கொஸ்டின்குள்ளே போயிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், போத் வெண்ணிலா அண்ட் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றவங்க எவ்வளோ, தட் இஸ் போத் வெண்ணிலா அண்ட் சாக்லேட் சாப்பிட்றவங்கள தான் நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோம். எக்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ, 5. ஸோ therefore 5 peoples eat both vanilla and chocolate ice cream. Second question, only vanilla ice cream. Only vanilla na minus பண்ணி வந்த ஆன்சர். மைனஸ் பண்ணி எவ்வளோ வந்திருக்கு, 30. only vanilla means 30 peoples. then only chocolate means மைனஸ் பண்ணி வந்தது. சாக்லேட் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க, 25. therefore 25 peoples had chocolate ice cream, 30 peoples had vanilla ice cream, 5 peoples had both vanilla and chocolate ice cream. So far உன்னோட எக்ஸசைஸ் 1.6ல் எல்லாத்தையுமே முடிச்சாச்சு. உன்னோட ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் செட் லாங்குவேஜில் எல்லாமே நம்ம முடிச்சிட்டோம். நீ என்ன பண்ணுற, எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசைஸ் எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி தான் வீட்டில் போட்டுப்பார், நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோ. பி சேஃப் அட் ஹோம். தேங்க்யூ.